سوال یہ ہے کہ کس کی بات کرتے رہو بھائی؟ کہاں سے پیسے؟ پیسوں کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ ربوں کا پالنے والا مال کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ جان کو پالنے والا، ہاں، جان کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ سو بگ پرابلم، ویری بگ پرابلم. مامز اینڈ ڈیڈز، امی اور ابو بروا دیا آپ سب نے. سو ابھی وقت ہے اٹھیں، ابھی وقت ہے اٹھیں. انشاءاللہ اپنی بچیوں کو طاقت دیں، وہ اپنے آگے سے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو طاقت دیں، وہ آگے سے اپنے بچوں کو طاقت دیں کہ لڑنا ہے بیٹا، لڑنا ہے، ورنہ کام نہیں ہونا. خیر ہے، مر جانا، اللہ نے مارنا ہے تو مرنا. تم نے اگر جتھے سے نہیں مرنا تو کسی کینسر سے مر جاؤ گے، بے شک 12 سال کے ہو گئے. اگر مرنا 12ویں سال میں لکھا اللہ نے، تو لڑ کے ہی مر جاؤ، اس سے بہتر ہے. اگر اللہ نے نہیں لکھا مرنا تو جتھا پورا کا پورا تیرے تابع آ جائے گا. تو لڑائی کی تو یہ فارمولا بتا رہا ہوں میں، سائیکالوجی کا فارمولا ہے. اگر تمہاری عمر 50 سال پلس ہوئی نا تو بچپن سے لڑائی کی ٹریننگ کروا دو جتھے کے خلاف، دیکھیں پھر پوری دنیا آپ کے تابع ہوگی. ظاہر ہے ساری عمر جتھے سے لڑتا رہو. اتنا آسان ہو جاتا ہے نفسیات کو اگر اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ رکھ دیں کہ مارنے والا صرف اللہ ہے، اور یہی والا اصول پیسوں پہ لگائیں تو پھر آپ پھر دیکھیں پھر طاقت کیسے آتی ہے آپ کے پاس. یہ صحابی نے کیا، جس نبی نے کیا، ہمارے سامنے ہر نبی نے کیا، ہر صحابی نے کیا، طاقت ان کے پاس آ گئی. کوشچنز لیتے ہیں کیونکہ آج پارٹیسپینٹس 500 ہیں کلاس روم میں، تو شروع کرتے ہیں. سوال چھوٹے سوال کیجیے اچھا گا اور میرا کوشش ہوگی کہ چھوٹے جواب دوں. اچھا، ہم لوگ ایک تو رینڈملی لیں گے کیونکہ 500 پارٹیسپینٹس ہیں، پورے ہو گئے. ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ اپنی لمٹ پارٹیسپینٹس کی بڑھائیں گے، تو لیکن ابھی بھی لمٹ کم پڑ رہی ہے. ہم کریں گے یہ کہ ایک ہم جینٹس کے پاس سے سوال لیں گے اور دوسرا ہم فیمیل سے لیں گے. اس طریقے سے ہم رینڈملی سوال جواب اس شروع سے کریں پہلے گے. کہ آپ سوال لینا، میں ایک آخری بات کر دوں کہ میں یہاں پہ نا اگر سائنس پڑھا رہا ہوتا یا ڈانس سکھا رہا ہوتا، میوزک سکھاتا، یا فلم کیسے بنائی جاتی ہے، یا میک اپ ٹپس کے کچھ چینل ہوتا ہے، سوچیں ذرا آپ لوگ ادھر نہ ہوتے. آپ لوگ کسی وجہ سے ایسے سیشن میں پائے گئے ہیں. یہ تکے نہیں لگتے، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. 500 بندہ اوور ویلمنگلی پیک ہو چکا ہے، باہر لوگ کھڑے ہیں روم کے، نہیں آ سک رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب عوام لوگ ہیں؟ بالکل بھی نہیں. یہ تڑپ ہے تو یہاں پائے گئے ہیں. یہ تڑپ کو کیش دنیا میں نہ کرا لیجیے گا، بس اس کو چینل کرنا ہے دنیا میں. یہ کیش کرا لی نا دنیا میں آپ نے، اور اپنے آپ کو اس نشے میں لے آئے نا کہ ہاں سیشن لیا تھا آج دعائیں قبول ہوں گی، یا آج عشاء کی نماز کا مزہ آئے گا. کہانی ختم ہے پھر. we have to come up with a strategy to fix our children. اینکر اپنے بچوں سے کریں اپنے آپ کو. اگلے 1 گھنٹے سے نا اینکر کیا کریں. اس سیشن کا اثر 1 گھنٹے سے اوپر نہیں ہو سکتا، کیمسٹری نہیں ہے ہماری. اور مگر آپ کے بچے کا اثر آپ کی قبر تک جائے گا اگر آپ نے بچے سے اینکر کر لیا اپنے آپ کو. بچے کو نہیں میں نے جلنے دینا. میں آپ کو شاید میں نے آپ کو بتایا ہوا، میرے ایک دوست ہیں، میرے ون آن ون کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اس کے کلائنٹ کہتے میری بیوی سائیکو ہو گئی ہے، اس کا علاج کرو. میں نے کیا کیا بیوی نے؟ کہتے میری چھوٹی بچی کو بٹھایا بستر سے سوتے ہوئے اور کچن میں چولہا چلایا، اور کہتے میں اس کو اوپر بٹھانے لگے اور چولہے کے پاس لے گئی. تو میں نے بیوی کو دھکا دیا اور اس کو 2-4 لگا بھی دی. اگلے دن پھر آ گئی، کہتی میں نے چھوڑی. آج تو پھر اس نے گیس آن کی ہے، چولہا چلایا، بچی کو لینے بھاگی. ایسے کیوں کرتی ہے ایسے تیری بیگم؟ کہتے ہیں بیکاز وہ سائیکو ہے. تو تم کہہ رہے ہو نا سائیکو ہے، وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیوں کرتی ہیں؟ کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بینک کے سود کی نوکری چھوڑ. میں نے کہا وہ کچن میں چولہے پہ بچی کو رکھا انہوں نے؟ کہتا ہے نہیں رکھا تو نہیں ہے مگر رکھ ہی دیتی. میں نے کہا وہ جملہ کیا بولتی؟ کہتا ہے اگر دوزخ کی آگ میں جلنا ہے تو تجھے دکھا تو دوں بچہ جلتا کیسے ہے دوزخ کی آگ میں، سود کیوں نہیں چھوڑتا. یہ کہانی میں پوری نہیں کروں گا، یہاں تک ہی رکھوں گا، فکر نہیں کریں. سوچیں ذرا کون سائیکو ہے، سوچیں. چلیں سوال لیجیے سر.
अच्छा, सबसे पहले जो हम लोग कोशिश करेंगे, लास्ट हमारे काफ़ी रहते थे, उन हिसाब से हम चलेंगे। सिद्रा, बिलाल, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन, आवाज़ आ रही क्लियर मेरी? जी जी, आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन है ताबूत से रिलेटेड है। कुछ ये 2 हफ्ते पहले की बात है, मेरे हस्बैंड से थोड़ी डिस्कशन हुई और तो सवाल छोटा रखना वो बस इधर। डिस्कशन लड़ाई में बदल गई। क्योंकि लड़ाई इस बात पे होगी कि उनका उनका मसला था कि मैं करने वाला हूँ, मेरी अथॉरिटी है, आप बीच में अल्लाह को ना लेकर आए। तो मेरी लड़ाई इस बात पे होगी कि करने वाला अल्लाह है, आप नहीं है। इससे बात डिवोर्स तक पहुंच गई। मैं घर चली गई कि मुझे डिवोर्स चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुझे घर वापस आना पड़ा। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि हाँ, मैं अपनी सोच इस हवाले से ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ। कुछ मेरे अंदर प्रॉब्लम है, नफ्सियाती हवाले से काफी डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही किससे पूछूं, किसको सुनूं, कौन मुझे करेक्ट करेगा। मैंने आपका रेफरेंस दिया था कि आप साहिल को सुने, अ, लेकिन वो कहते हैं मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं है। मुझे क्या पता कल को साहिल ईसा होने का दावा कर दे, वो कल को नबी बन के आ जाए कि मैं नबी हूँ। मुझे क्या पता कि वो दज्जाल है कि नहीं है। तो मैंने कहा आप यूथ क्लब को सुन लें। सो ही सेड कि मुझे उन पे भी ट्रस्ट नहीं है, मुझे नहीं पता। अभी मैंने यूथ क्लब का उनको इवेंट भी ज्वाइन करवाया कि अब शायद वहां से कुछ समझ आ जाए। तो ही सेड कि नहीं। मैंने सवाल लिख के उन्हें भेजा, मैंने 4 दफा उनसे पूछा, उनको पता ही नहीं है कि मैं मुझे जवाब देना है। उन्होंने मेरा जवाब नहीं दिया, वो होते कौन है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कितना अरसा वेट करूं। मेरी शादी को 4 साल हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं मदर की तरफ वापस भी जाती हूँ तो वहां भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है। मेरे फादर कॉमिस्ट्री में बहुत इन है और कॉमिस्ट्री इज टोटली हराम। तो मैं वापस जाऊं तो ये हराम का मसला है, यहाँ हूँ तो शोहर के तागूत का मसला है। तो मुझे वेट कितना करना है कि मेरे शोहर को कुछ समझ आ जाए, वो कोई करेक्ट लाइन पकड़ ले। और आज बहस हुई तो ही इज लाइक कि मुझ पे आपको हदायत मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। आपके गुनाह मुझसे ज्यादा है, आपको हदायत मिल रही है, मेरे पास नहीं आ रही। आई एम स्टक, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, इससे क्या करूं। सिद्रा, दो बातें तो आप पहले तो लिख लेना आप अपने पर्चे पे सामने किसी पे से। एक तो ये कि मैं दोनों फरीकों की पूरी बात सुने बगैर ये जजमेंट कॉल कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं उनके दिल का हाल तो जानता नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इस मफरूजे के ऊपर ही चलूंगा। आपको एक एक तो बात ये एज इज हुई है, ये एक असम्पशन है, इस असम्पशन को पूरा करके जवाब दिया जाएगा। दूसरा ये कि लड़कियों की जो साइकोलॉजी होती है ना, स्पेशली दीनदार औरतों की, वो गौर से समझने की कोशिश करें। जब एक डिपेंडेंट साइकोलॉजी की मखलूक, जो कि लड़की को पाकिस्तानी कल्चर में डिपेंडेंट साइकोलॉजी में ही ट्रेन किया जाता है, तो जब वो अपने शोर से भी बड़ी अथॉरिटी को देखती है, जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है और अल्लाह के रसूल है, तो वो दोनों को आपस में ना लड़ाती रहती। ठीक है, याद रखिएगा, शादी तोड़ने के दर पे नहीं रहना, शोहर को इम्प्रूव करने के दर पे रहना, ये साइकोलॉजी होनी चाहिए आपकी। आपने भी शोहर को उसी तरह इम्प्रूव करना है। आप डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है आप। अल्लाह ताला के दरबार में आप इंडिपेंडेंट हैं, वरना आपसे ना सवाल होते कब्र में। आपके आगे लिखा होता वाइफ ऑफ दिस, तो आपके शोहर के मरने का वेट हो रहा है, वो आएंगे तो आपसे उनसे सवाल हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ऐसे तो नहीं होगा ना। सो अगर आप ऐसे अपने सवाल होंगे तो आप एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम ह्यूमन फीमेल हैं, आपसे अपनी कब्र में अपनी दोज़ख का, अपनी जन्नत का पूरा मामला किया जाएगा। तो शोहर को फिर आपको इम्प्रूव करना था। अब शोहर से उसी तरीके से डायलॉग करना है जो शादी से पहले लड़कियां डायलॉग करती है ना अपने होने वाले शोहरों से। बड़ा इंटेलेक्चुअलिज्म होता है। आपने नहीं किया होगा, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मगर लड़की के अंदर ताकत देखी है ना, हम सब ने देखी। शादी से पहले वो जो दिमाग की ताकत इस्तेमाल करती है, कन्विंसिंग पावर एंड ऑल ऑफ द अदर पावर्स दैट शी हैज, ये शादी के बाद अचानक तलाक की साइकोलॉजी की बिना के ऊपर डायलॉग क्यों होते हैं? गौर से समझे, मैं आपके केस के ऊपर